ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ प्रदूषण हुंदा है, चाहे वह दिवाली वेले होण ते चाहे चोणां दे दौरान। तो इस वेले शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन ते मौजूद ने। शंकर, सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई है, बेहद अहम मसला है कि कुछ अपडेट? कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जो एक याचिका जो है वो कुछ किसानों के द्वारा दायर की गई थी और उस याचिका की अगर बात करें तो उस याचिका में किसानों की तरफ से एक जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हम जमीनी स्तर पर अपनी दुर्दशा लाना चाहते हैं। दुर्दशा जो है उसको सामने कोर्ट के सामने दिखाना चाहते हैं और इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट में जब उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो उस मामले पर जस्टिस ओका उन्होंने कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। यदि आप अपने विरुद्ध की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई से व्यथित हैं या परेशान हैं तो आप उसे उचित कार्रवाई में चुनौती देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की ओर से कौन पेश होता है और इस मामले में कौन पेश होगा और इसके साथ ही हमें पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश और प्रतिबंध को लागू करने में आपके द्वारा उठाए गए कदम जो हैं वो दिखाने होंगे। इस मामले पर दिल्ली सरकार के वकील ने 14/10 के आदेश दिखाया जहां पे पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था। देखिए पटाखों की वजह और पराली से जुड़ा जो मसला है इस मामले पर जिस तरह से तमाम चीजें सामने आई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक कुछ किसानों के द्वारा याचिका दायर की गई थी। उसी मामले पर आज सुनवाई हो रही थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से सुनवाई की अगर बात करें तो जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एजी मसीह की जो बेंच है उन्होंने फिलहाल इस मामले पर आगे सुनवाई से इनकार कर दिया है। जी जिस ढंग दे नाल शंकर ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ डाटा मंगया गया, इस तरह की की खबर है कि पंजाब ते हरियाणा सरकार दे वल्लों इस संबंधी डाटा मंगया गया? निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से ये मामला जो है इस मामले पर आगे जिस तरह से वरिष्ठ वकील जो हैं गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि केवल दीपावली के मामले पर ही प्रतिबंध नहीं है बल्कि यह पूरे देश में स्थायी प्रतिबंध है और यहाँ तक कि जिस तरह से पटाखों की अगर बात करें तो पटाखे से जुड़े मामले पर उन्होंने जवाब दिया था। हालांकि दिल्ली सरकार जो है दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि इसे दिवाली से ठीक पहले जो तमाम आतिशबाजी और पटाखे के मामले को ठीक से लागू किया जा सकता था और जिस तरह से आज देखा जाए तो इस मामले पर जिस तरह से पराली से जुड़े मामले पर स्टार्ट हुआ लेकिन बाद में पटाखों से के संबंध में तमाम जानकारियों को कोर्ट के सामने रखा गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब आगे इस मामले पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया गया है तो फिलहाल कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उस याचिकाकर्ता को आज झटका लगा है जो चाहते थे कि इस मामले पर आगे सुनवाई हो, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जी बहुत धन्यवाद शंकर आनंद मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सी। तो सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई है पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले दे विच जो पटीशन दायर की गई सी उस ते अगे सुनवाई करन तो इनकार कर दिता है। हालांकि बेहद गंभीर मसला है, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सरकारां भी इस वेले बेबस नज़र आ रही ने। पराली अते नाल जो पटाकियां दे कारण भी वड्डे पद्धर ते प्रदूषण फैल रहा है। होर भी प्रदूषण के कई कारण ने जिस कारण साह लेना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ, ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਤੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ
ਤੇ 51 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਚਾਰਨ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 11,11,111 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਹੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ, ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਤੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਕਦ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ 51 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਾਮ 51 ਲੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਵਰਿੰਦਰ ਚਾਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 11,11,111 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ, ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ 51 ਲੱਖ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਚਾਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ 11,11,111 ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।